सफ़र पूरा करते हैं ना नौकरियां करके या अपने कारोबार करके, तो जदों जिद्दां जिद्दां असीं अपनी उम्र के उपरले डंडे नूं पहुँचते जाते हैं तो मन में फिर ये चाह जिहा आ जाता है कि नौकरियां कर लईआं, अपने कारोबार बढ़ा लए, समाज की सेवा में की हिस्सा पाया। तो अज असी सब तो पहलां तो धन्नवादी हाँ धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे, जिन्हों ने इतनी सोझी बख्शी सन। तो उस तो बाद असी धन्नवादी हाँ सिंह साहब ज्ञानी केवल सिंह जी दे, साबका जथेदार तख्त श्री दमदमा साहब, जिन्हां दे नाल साडा संपर्क होया ते अज इत्थे तक पहुँचे हैं। साडे वो सत्कारयोग स्वर्गीय बाबा हरदीप सिंह जी, जिन्हां ने 5 एकड़ जमीन ये जिहड़ी हैगी आ गुरु ग्रंथ साहब के नाम से रिजर्व रखी हुई सी, ते कोई संस्था ऐसी मिले जिहड़ी इत्थे समाज की सेवा करने वाला कोई कार्य करे, क्योंकि इलाका जिहड़ा सारा रूरल एरिया, शहर दूर आ, तो पेंडू इलाके दे विच असीं सारे जानते हाँ कि साडे बच्चे जिहड़े हैगे आ वो +2 करन तो बाद उन्हां नूं राह नहीं लभदा किधर जाइए। वो फिर जां तो माँ प्यो नूं जबरदस्ती कहंदे सानूं बाहर भेजो, पैसे लाओ, तो इत्थे जिहड़े बच्चे रह गए आ वो अज दे समय दे विच कोई नशा च पै गया, कोई गलत कामां च पै गया। भी इन्हां नूं सेध देण वास्ते कोई रल मिल के उपराला करिए, उन्हां दी हयाती विच बैठ के उन्हां नाल विचारां करके जो ये ट्रस्ट बनिया ज्ञान प्रकाश ट्रस्ट, तो असी सारिਆਂ ने मिल के जी उन्होंने बैठ के योजना बनाई। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ यही ਸੀਗਾ कि पेंडू इलाके ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ है। ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ बहुत ने पर विद्या ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਣ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਸਕਣ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ क्योंकि इत्थे गुरुद्वारा साहब स्थापित सी, गुरुद्वारा श्री अकाल बंगा उन्होंने अपने माता जी के नाम से बनाया सी, तो इस गुरुद्वारा साहब के विच बैठ के विचारां करन तो बाद सब तो पहला गुरमत विद्याला जिहड़ा इत्थे आरंभ किया गया। तो साडे सत्कारयोग ज्ञानी तरसेम सिंह जी जिहड़े कि पहलां भी इस जगह पर सेवा कर गए 3-4 साल, उन्हां दा साडा संपर्क फिर मुड़ के बन गया। गुरु ने बख्शिश की, वो अपना अमृतसर तो इत्थे उन्होंने शिफ्ट कर लिया घर अपना, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲਗਭਗ 2 ਮਹੀਨੇ ਹਾਲੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20-20, 25-25 ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ, ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। तो वो बच्चे जोड़े है उन्होंने दे विचों असीं जिहड़ा उन्होंने रैगूलर ट्रेनिंग देनी है गुरमत की, उहदे विच संगीत की है, कीर्तन वास्ते भी है, प्रचारक वास्ते भी है, ग्रंथी सिंह वास्ते भी है, हर तरह की ट्रेनिंग जिहड़ी हैगी आ इत्थे असीं आरंभ कीती है। साडे कोले 7-8 बच्चे जिहड़े हैगे उन्होंने क्लासां शुरू कर दित्ती। तो जिहड़ा अगला स्टैप सी वो यही सी कि हुण कित्तामुखी कोर्स जिहड़े आ उन्हां वाले पासे नूं वधीए। तो वो फिर जदों असी इंडस्ट्री में गए, लोग उन्होंने विचारां कीतियां, उन्होंने तो सलाह लई, तो वो कहते कि साडे कोल जिहड़ी आ लेबर हैगी आ अनस्किल्ड वो तो बहुत आ जाती है बाहर सूबे तो भी। साडे कोल बच्चे पढ़े लिखे 10वीं 12वीं वाले कंप्यूटर की ट्रेनिंग होवे, इन्हां कोले होर इदां दी विद्या होवे जां वो अकाउंट का काम करते होण, ताकि इस इलाके के बच्चों को इत्थे नौकरी मिल सके। सानूं अज तक इधरों मिलिया नहीं कोई भी। उन्हां गल्लां नूं मुख रख के अज जिहड़े हैगे आ कंप्यूटर की ट्रेनिंग ते नाल दी नाल जिहड़ियां साडीआं लड़कियां बच्चियां घरां 'च बैठियां पढ़ियां होईयां कामकार होर है कोई नहीं, वो उन्हां लई सिलाई दे कोर्स शुरू कीते आ, जिहड़ी कि उद्योगिक सिलाई है इंडस्ट्री की, तो मशीनां भी आ गईयां। सारा काम जिहड़ा हैगा अज असीं गुरु की किरपा नाल आरंभ करना। सो ये साडा जिहड़ा प्रोजैक्ट है आउण वाले समय दे विच होर जिन्ने भी कित्तामुखी कोर्स छोटे मोटे हैगे आ, प्लंबर दा है, मकैनिक हैगे ने, AC ਦੇ ਮਕੈਨਿਕ ने, ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਦੇ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਲਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਯੋਜਨਾ ਆ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ दूर दरेड़े भी रहिंदे हैं जिथे तक असीं पहुँच करते हैं, सारिਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਜ ਚੱਲਣੇ ਹਨ। गुरु की बख्शिश के नाल
ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਉੱਘੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੰਡਿਆਲੀ ਜੋ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜ ਲਈ ਦਰਦ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੁੱਢੇਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਣਾਇਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਹੇਰਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਹੇਰਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ 2 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਪੀਟਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਹ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬੁੱਢੇਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰਦੇਵ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਟਰੱਸਟ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਿਰਫ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਟਰੱਸਟ ਨੇ, ਜੋ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਰੱਸਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ। ਜਦ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਪੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਹੇਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਰੈਕੋਟ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰ, ਜੋ ਹਲਵਾਰਾ ਏਅਰਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਹੇਰਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, NRI ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਦਸਮੇਸ਼ ਖਾਲਸਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਜੋ ਕਿ 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 5-7 ਸਾਲ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਕੁਝ NRI ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ, ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ, ਜੋ ਕੌਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਉਸ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ। ਔਰ 2019 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਉੱਥੇ 6-7 ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜੋ 2 ਕੋਰਸਿਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸਿਸ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਟਿਚਿੰਗ ਕੋਰਸਿਸ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜਿਉ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਇਹ ਕਾਰਜ ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣੇ ਨੇ, ਆਪ ਇਲਾਕਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੈ। ਡੇਲੀ ਹੇਰਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਟਾਫ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦਾ ਕਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ
कि हर बच्चा इस गल तो जाणू हो जाए तो जाके अपने अपने पिंड दे विच अपने अपने आंढ गुआंढ दे विच अपने बच्चों नूं कह के इन्हां कोर्सां वास्ते तैयार करिए तां कि ये कोर्स करके बच्चे अपना कुछ ना कुछ कमाउण दे योग हो सकन ते उन्हां दा भविख संवर सके। हुण मैं बेनती करांगा साडे बहुत ही सत्कारयोग प्रिंसीपल गुरबचन सिंह जी पनवा गुरमत ज्ञान मिशनरी कॉलेज लुधियाणे तो वो आप जी नाल अपने विचार साझे करनगे। गुरु प्यार वालिओ सनेमर फतेह प्रवान करो अते आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। 9 जुलाई का बड़ा अहम दिन सी। इस दिन मीरी पीरी दिवस और भाई मनी सिंह जी का शहीदी दिहाड़ा कौम ने बड़ी धूमधाम नाल मनाया। अजिहियां समयां ते बहुत समा सीमित हुंदा आ, चंद को गल्लां ही कीतियां जांदियां ने, वध नहीं। मैं समझदा प्रबंधकां ने बड़ा वड्डा उपराला कीता कौम के बच्चे और बच्चियां नूं संभालण दा। थोड़ा जिहा पिछे जाइए, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 नूं हीरोशिमा ते नागासाकी उत्ते अमेरिका ने 2 भारी एटम बंब सुट्टे सी। एक का नाम सी लिटल बॉय, दूजे का नाम सी फैटमैन। 600 मीटर की उचाई तो यह बंब फटे सी ते हीरोशिमा दे विच बंब सुटदे 70,000 के करीब लोग मौत के घाट उतर गए। 70,000 कुछ दिनों बाद जोड़े भी वो मौत के घाट उतर गए। 3 दिनों बाद नागासाकी उत्ते एटम बंब सुटिया, जापान तबाही के कंढे ते खड़ा हो गया। उंज 26 जुलाई 1945 नूं जापान नूं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने वार्निंग दी, मनी नहीं सी। खैर, जापानियों के सामने एक मुद्दा सी कि हार मनीए जां अपने मुल्क नूं नवें सिरों फिर आबाद करिए। जापानियों ने अपने मुल्क नूं नवें सिरों आबाद करने वास्ते जापान के बुद्धिजीवीए जिन्हें भी पढ़े लिखे लोग सी, वकील सी, जज सी, प्रिंसीपल, डॉक्टर, चंगे पोलीटिकल लोग, उन्होंने सारे ने एक एकत्रता की। एकत्रता करके कहन लगे भी जापान नूं नवें सिरे तो पैरों सिर करिए तो किदां गिरीए। उत्थे जापान के विद्वानों ने विचार दिता जे जापान नूं पैरों सिर करना है तो अपने नौजवान बच्चे बच्चियां नूं संभालण दा यतन करिए। उस विश्व की दूसरी जंग विचों जापानियों ने अपने बच्चों नूं एजुकेशन के उत्ते इहदे उत्ते केंद्रित किया कि जे बच्चों नूं असीं विद्या दे दित्ती तो असीं मुड़ के दुनिया दे विच कामयाब हो सकते हैं। तुसीं पढ़े लिखे हो, वैल एजुकेटेड हो, तुसीं बहुत किताबां पढ़ियां ने, सब जानकार हो कि बहुत सारिया आर्थिक पाबंदियां जापान ते लग गईयां सी। जापान उन्ना को कमा सकता सी जिहदे नाल उहदा रोटी पानी चल सके, पर उन्हें विद्या हासिल करके इलैक्ट्रॉनिक दे विच अजिही सरदारी कायम की कि एक सूई जिहड़ी कपड़े सिउण वाली आ वो भी लोग कहंदे आ भी जापान की बनी होवे ते सब तो वधिया है। गड्डियां नूं तरजीह, इलैक्ट्रॉनिक दे विच तरजीह। अपनी आईए कौम वाले पासे 5 फरवरी 1762 नूं वड्डा घल्लूकारा तुहाडे तो चंद क मील 30-35 किलोमीटर दूर भी नहीं होना, थोड़ी दूर है, कोपर हीड़े के मैदान दे विच 50,000 साडी सिखां की गिनती सी। बड़ा भयानक इत्थे जंग होया। 30,000 तो लैके 35,000 के दरम्यान साडे बजुर्ग जिहड़े आ भी उन्हां ने शहादत का जाम पीता। साडे बजुर्गों के सामने इक्को ही गल सी। की गल सी कि असीं अपने नौजवान बच्चे बच्चियां नूं बचा लीए तां कि साडी कौम दी जिहड़ी आ भी ओह नस्ल जिहड़ी आ भी ओह बची रवे ते कौम दी जिहड़ी अगां संभाल कर सके। उन्हां ने बच्चे बच्चियां नूं संभालण दा यतन कीता और 1872 ईस्वी नूं जदों ईसाई मिशन पंजाब दे विच कामयाब हुंदा, स्कूल बनाउंदा है ते 4 विद्यार्थी ईसाई बनने वास्ते जदों तैयार हो गए, उदों सिखां दे ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀ समझो भी अथरू किरे और उन्होंने लूँ कंडे खड़े हुए। उन्होंने प्रिंसीपल को समा लिया। प्रिंसीपल ने एको गल कही, मित्रों तुहाडा इतिहास बड़ा महान है, तुहाडी गुरबाणी बड़ी महान है। घड़ी वाल देख के कहन लगा 15 मिनट का टाइम सी, टाइम समाप्त हो गया, जाओ। वो कहते अगे गल कर, कहते समा फिर बना लो।
फिर समा बनाया, फिर गल की, कहता तुहाडा ग्रंथ महान, तुहाडा इतिहास महान। दुख इस गल का कि इस इतिहास नूं, गुरु ग्रंथ नूं प्रचारन वाले तुसीं पैदा नहीं कर सके, इस वास्ते दुनिया में तुसीं अपनी गल नहीं रख सके। ख्याल करियो, मैं हुणे बेनती करके हटिया कि 9 जुलाई नूं भाई मनी सिंह दा शहीदी दिहाड़ा और 9 अपने जुलाई नूं मीरी पीरी दा। मीरी पीरी दा अर्थ ये नहीं है कि 2 किरपाना पा लिया, एक मीरी दी हो गई, एक पीरी दी हो गई। मीरी पीरी दा अर्थ है गुरु ग्रंथ साहब दे फलसफे नूं साकार करना। मोती तां मंत्र उसर हैं, रतनी तां होए जड़ाओं, कस्तूर कुंगू अगर चंदन लीप आवे चाओ, मत देख भूलां विसरें तेरा चित ना आवे। आ फलसफा सी। सुल्तान हुआ मेल लश्कर तख्त राखा पाऊँ, हुक्म हासिल करी बैठा नानका साहब आओ, मत देख भूलां विसरे। इत्थे जिहड़ी मैं गल तुहाडे सामने रखनी चाहुंदा हां, भाई मनी सिंह की शहादत क्यों हुई? मीरी पीरी का संकल्प गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने ये रख दिता मुल्क नूं आज़ाद कराउण वास्ते। मंगिया की है? चंगी जवानी ते घोड़ा। पुछया तनख्वाह की लओगे? नौजवान कहन लगे 2 समय का प्रशादा और 6 महीनों बाद एक चोला। चंगी जवानी चंगा घोड़ा, मुल्क की आज़ादी वास्ते। खैर ये लम्मियां चौड़ियां कहानियां संखेप शब्दां समाप्ति और वधां। भाई मनी सिंह के सामने एक मुद्दा बड़ा तगड़ा है। की मुद्दा है कि उन्होंने खालसा का इकट्ठ करना चाहा और इकट्ठ दलगीर साहब के लिखण के मुताबिक किते 10,000 लिखा तो किसी 5,000 लिखा है। यानी सूबा सरकार नूं इन्ना टैक्स दे के सिखां दा जिहड़ा सरबत खालसा दिवाली ते करना चाहुंदे सी, जिहड़ा हुकूमत ने लखपत राय ने होण नहीं दिता। फिर हुकूमत कहंदी पैसे दिओ, कहण लगे समा होर चाहीदा आ, फिर दूजी वारी इकट्ठ होएगा तो पैसे आउणगे, तुहानूं पैसे दिते जाणगे। फिर वो विसाखी तक जिहड़ा समा है दिवाली तो लैके विसाखी तक का समा भाई मनी सिंह जी ने वो मंग लिया, पर लखपत राय की बेईमानी नाल जिहड़ा इकट्ठ है वो नहीं हो सकिया। लखपत राय ने भाई मनी सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया। नुकता नोट करने वाला है कि 5,000 या 10,000 जिन्ने भी पैसे सरकार नाल कीते, वो कहंदे भी दिओ ते तुसीं रिहा हो। वो कहंदे भी तुसीं संगत इकट्ठे नहीं होण दित्ती, गोलक विच पैसा, कहंदे पहली गोलक विच पैसे पए होणगे वो दे दिओ। कहंदे भी नहीं, ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ इस तरीके नाल एक नवा पैसा भी जिहड़ा भी वो तुहानूं नहीं दिता जा सकदा। दूसरे पासे अज तुसीं ये देख लो हालात ये बन गया भी 92 लाख रुपया गुरु की गोलक विचों ये कह के लटा दिता कि ये जिहड़ा साध आ बड़ा चंगा आ, ये साडे कोल गलती हो गई सी। एक पासे भाई मनी सिंह जी शहादत देंदे आ, उन्हां दे 8 बेटे, 11 उन्होंने भरा या 12 उन्होंने भरा, लिखत में वाधा घाटा हो सकता है, 14 पोतरे, 13 भतीजे, 9 चाचे, एक सहुरा, एक उन्होंने सिंघनी, मिला के कुल मिला के 92 उन्होंने रिश्तेदार सिख कौम वास्ते शहीद होए। काहदे वास्ते शहीद होए है कि अपनी कौम का नौजवान का सरमाया जिहड़ा भी उन्होंने बचाया जा सके। मैं वधाई देना हाँ इस ट्रस्ट नूं। ट्रस्ट का अर्थ ही है भरोसा। ज्ञान प्रकाश ट्रस्ट जिन्हों ने वख-वख किते चुने हैं। अज पंजाब दे विच तुसीं देखो प्लंबिंग का काम भी असीं छड्ड चुके हैं, राज मिस्त्री का काम असीं छड्ड चुके हैं, बिजली का काम छड्ड चुके हैं। हरेक किता जिहड़ा पंजाब दे विचों लगभग पंजाबियों ने आलोप कर दिता। असीं वो किते छड्ड दिते, निक्के निक्के जिहड़े किते सी वो सारे जिहड़े भी वो छड्ड दिते। प्रवासी ने आण के सारे किते संभाल लए। नौजवानों की गिनती घट आ। लगभग साढ़े मिशनरी कॉलेजां विच बहुत सारे बच्चे जिहड़े भी वो आ नहीं रहे। एक कोविड मार गया, दूसरा बच्चों को असीं जागरूक नहीं कर सके। वो लोग ही जागरूक कर रहे हैं, लिजा रहे हैं, दस रहे हैं, पर एक बड़ा वधिया ज्ञान प्रकाश ट्रस्ट का एक उद्यम है कि इन्होंने पिंडां विच जाके क्लासां ला के बच्चों को गुरमत की विद्या के नाल नाल उन्होंने पैरां सिर खड़िया करने वास्ते खास तौर पर धीआं नूं भी जिहड़ी कारखाने में जिहड़ी सिलाई हुंदी है उहदी ट्रेनिंग देने वास्ते उपराला कीता। मैं समुचे तौर पर सारे प्रबंधक वीरां नूं वधाई दिंदा हाँ ते तुसीं अपनी कौम के नौजवान संभालण दा यतन कीता। इन्हां शब्दां दे नाल तुहाडे कोल खिमा मंगदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वो भी आप संगत के दर्शन करना चाहते हैं। उस तो बाद मैं बेनती करांगा ज्ञानी केवल सिंह जी वो आप जी दे नाल अज दे इस समागम में सजे विचार करेंगे। सारिਆਂ ਨੂੰ जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुर प्रसादी विद्या विचार पढ़ पढ़ पावै मान।
विद्या विचारी तां पर उपकारी। जिथे सानू दुनियावी ज्ञान होना चाहिए ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਿਰਤ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਕਾਰਜ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟਿਚਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਟਿਚਿੰਗ ਕੋਰਸ ਔਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, IDS, IPS, IAS ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ, ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ, ਨਾਲ ਲਾਇਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ, ਸੋ ਡੈਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਨਕਮ ਤੇ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਰ ਮਿਲੇ, IAS, IPS, IDS ਮਿਲੇ, ਡਾਕਟਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਮ ਨਮਸਕਾਰ ਤਾਮਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਸਤਰ ਪੇਨ ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ यह मोर आज्ञा सुन लेहो प्यारे, बिना तेरे के सन्ना देहो दिदारे। याते सर्व खालसा सुनिए, आयु तरबे उत्तम गुनिए। जब हमारे दर्शन को आवो, बान सुचेत तन शस्त्र सुझावो। बहुत ही ईजी मीनिंग है, सबको समझ आ गई होगी। तो गुरु साहब का हुक्म है कि शस्त्रधारी रहना। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਸਤਰ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗੇ, ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ऑफेंस हो रहे हैं, आप लड़ाई करने वास्ते यूज़ कर रहे हैं। नहीं, जेकर साढ़े कोल एजुकेशन होएगी, आप बड़े बड़े पोस्टां ते होवांगे तो आप उन्होंने विचार कर सकते हैं, उन्होंने दस सकते हैं कि यह मारन वास्ते नहीं हैगा, यह सेल्फ डिफेंस वास्ते हैगा, स्वै रक्षा वास्ते हैगा। प्लस किसी गौ गरीब की रक्षा करनी होए तो शस्त्र तां चुकिया जाता है, अदरवाइज आप इन्हों इस्तेमाल नहीं करते बिना किसी अपनी या फिर अपनी पोज दिखाने वास्ते, अपना रुतबा दिखाने वास्ते इस्तेमाल नहीं करते, सैल्फ डिफेंस वास्ते तो या गौ गरीब की रक्षा वास्ते। तो जेकर साढ़े एजुकेशन होएगी तो ही आप विचार कर सकते हैं। तो आज बहुत लोड़ है कि गुरमत के सिद्धांतों पर चलना चाहिए, तो नाल ही नाल जी दुनियावी विद्या है वो भी सानू लेनी चाहिए। गुरु साहब कृपा करन, ट्रस्ट नूं बल बख्शण कि इदां ही होर कोर्सिस विच सिख पंथ विच जिहड़े गुरसिख बच्चे हैगे ने उन्होंने प्रेरिया जाए कि वो सिविल सर्विसिज होर वड्डी वड्डी एजुकेशन प्राप्त करन ते गुरु साहब जी जिहड़े हुक्म हैगे ने उहदे अनुसार अपना जीवन जिउणा करन जी। बोलना चुका दे खेमा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल। बहुत बहुत धन्यवाद जी वीर हरमीत सिंह जी का। अकाल पुरख ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਣੋ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 3 ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੱਕ ਸਟਿਚਿੰਗ ਦੇ ਕੋਰਸ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕਿਲਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ
ਕਮਾਉਣ ਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ PhD ਕਰਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੌਬਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹ ਕਮਾਉਣ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਭਿਅੰਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਟਰਸਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਮਤ ਗਿਆਨ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰਸਟ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 129 ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤ ਵੱਲ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਾਸ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਜੰਡਿਆਲੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 12 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, 1-2 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਬੁਲਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਬੱਤ ਭਲਾ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ PhD ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਕ ਫੜਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੇਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੇਖਕਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਮ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਨੇ 129 ਅਕੈਡਮੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਰੋਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ PCS ਅਤੇ IAS ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ PCS ਅਤੇ IAS ਨੂੰ। ਅਤੇ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਭ ਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ। ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ। ਸਰਹੰਦ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਸ ਦਰਖਤ ਕਿਤੇ ਉਸੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਦਰਖਤ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਏ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਰਖਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਦਰਖਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਰਖਤ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ ਅਤੇ ਦਰਖਤ ਲਾਈਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਏ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਮਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ
ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਬਾਹਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਵੈਨ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 10 ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਈਕੋ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਆਈ, ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਆਈ 10 ਵਾਲੀ। छः मशीन 6 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਟਿਚਿੰਗ ਦੀਆਂ 6 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਪਾਲੀ ਦੇਤਵਾਲੀਆ ਜੀ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। बहुत ही सत्कारयोग अज दर्जा बा दर्जा जिन्हें सज्जन बैठे हैं, वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। साडे सरदार इकबाल सिंह जी आज जी साहब बैठे हैं, साडी छापा जी मेरी छोटी भैन आप दी नहीं गल की, रुखा की गल कर गई जी। मैं धियां तो शुरू होया तो कहते भी कहते विज्ञान तो ज्ञान ये तुसीं वधाउणा वा, तुसीं तुहाडा बहुत अच्छा उपराला। बड़े मेरे देशों जाने का मौका मिला, 30-32 देश के गए हैं जी। मैं कितने धियां की गल करता, लोग बहुत खुश होते हैं। बाकी जे कितने गल करिए कंप्यूटर की, ये साडे बच्चे पढ़ते, साडे ज्ञान होता वाधा होता, नौकरी मिलती है, रोजगार मिलता है। बहुत अच्छा तुहाडा उपराला, बहुत तुहानूं इस गल दी बधाइयां। मैं 2-3 मिनट लेने वध नहीं लेंदा। तो ये नाल साडी जिहड़ी नैतिक सिक्ख्या, साडी समाजिक तौर पर परिवारक तौर पर माँ बाप की सेवा जिहड़ी है, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਕੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ, ਇੱਥੋਂ ਮੁੱਕ ਗਈ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਜੂ ਖਤਮ ਕਹਾਣੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਅਸ਼ਕੀਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲ ਵਾਂਗੂ ਕੁਵਾੜ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਖੰਜਰ ਖੁੱਭ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ 5 ਦਰਿਆ ਦੀ ਧਰਤੀ 6ਵੇਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਾਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੇ माँ बाप की सेवा नहीं की ना, समझो जग ते आया या नहीं आया। मावां दियां बाप दियां दोएं कहते किसी का कोई काम ना बनता हो, इतों बंदा सीख के चले जाए, नौकरी नहीं मिले, तुसीं अपने किते माँ बाप दे किते पैरी हथ ला के तुर पो छापा साहब भी तुहाडा काम जरूर बनूगा। बहुत अच्छे सिर्फ 2 लाइनां कह के समाप्ति करूँगा। डर नहीं हो तुप्पां दा, डर नहीं हो तुप्पां दा, ते छावां मेरे नाल ने, लोको मेरी मां दियां दुआवां मेरे नाल ने, लोको मेरी मां दियां दुआवां मेरे नाल। हो मां मरे ते पेके मुकदे ते प्यो मरे कर बेला, मरन न शाला वीर किसे दे ते उजड़ जांदा मेरा। हो पैरी हथ ला के मां दे जदों किते जांदा सी, पैरी हथ ला के मां दे जदों किते जांदा सी, लगदा सी मंज़िलां ते राहां मेरे नाल ने, लोको मेरी मां दियां दुआवां मेरे नाल ने, दुआवां मेरे नाल ने। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हुण मैं बेनती करांगा साडे जैन साहब ट्राइशला अलॉयंस प्राइवेट लिमिटेड तो वो 2 मिनट वास्ते आप संगतां दे दर्शन करनगे ते उस तो बाद साडे दिल्ली तो जिहड़ी संगत आई है उन्हां दा एक बुलारा ते फिर आपां सिंह साहब सुणांगे। हाँ जी, सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल जी। वाहिगुरू जी नहीं मिली कि उन्हें कंप्यूटर नहीं आता सी ते
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਟਾਈਟਨ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਘੁਮਾਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਊਲਰੀ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਖੇਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਖਾਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤਾਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਬਜ਼ੀ ਲਗਾ ਸਕੀਏ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਵੈਸੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ MBA ਕੀਤੀ ਸੀ 82-84 'ਚ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਪੇੜ ਲਗਾਓ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫੁੱਲ ਦੇਣੇ, ਮੋਮੈਂਟੋ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਆਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੇੜ ਲਗਾ ਕੇ, ਬੂਟਾ ਚਾਹੇ ਫਲ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪੇੜ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਟਾਈਟਨ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਘੁਮਾਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਊਲਰੀ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਖੇਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਖਾਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤਾਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਬਜ਼ੀ ਲਗਾ ਸਕੀਏ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਵੈਸੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ MBA ਕੀਤੀ ਸੀ 82-84 'ਚ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਪੇੜ ਲਗਾਓ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫੁੱਲ ਦੇਣੇ, ਮੋਮੈਂਟੋ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਆਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੇੜ ਲਗਾ ਕੇ, ਬੂਟਾ ਚਾਹੇ ਫਲ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪੇੜ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗਮਲੇ 'ਚ ਲਗਾਵੇ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਵੇ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਏ, ਇੱਕ ਪੇੜ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਇਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਾਹਰ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਆਪਣੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਨੀਰੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ।
ਉਹ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿੱਤਾ ਸਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕਾਬਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 6 ਕੰਪਿਊਟਰ, 6 ਚੇਅਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 10 ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਚੇਅਰਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਚਰ ਦੀ ਚੇਅਰ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਹੇਰਾ ਹੌਸਪੀਟਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਰੇ ਮਸ਼ੀਨ ਵੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ, ਇੱਕ ਲੈਬ ਫੁੱਲੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਲੈਬ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੱਘੇ ਵੀਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਾਂਗੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਨਪੜ੍ਹ ਔਰ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਮੈंने ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਦੀ। ਅਤੇ ਦੱਸ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 8 ਆਨੇ ਫੀਸ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ, ਘਰ ਦੇ 9 ਜੀ ਸੀ, 8 ਆਨੇ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ 4 ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਕੱਟ ਗਿਆ, 8 ਆਨੇ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਿਲਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੀ ਆਰਡਰ ਭੇਜਣਾ, ਕਦੀ 10 ਦਿਨ ਭੇਜਣਾ, ਕਦੀ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਭੇਜਣਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਹੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੀ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਮਨੀ ਆਰਡਰ ਆਉਣਾ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਦ ਮਨੀ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਘਰ ਕਿਰਿਆਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਰਿਆਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਇਤਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਯੰਗ ਮੈਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲਖਨਊ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਕੋਲ, ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਜਿਸ ਕੌਮ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਲੰਗਰ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਲੰਗਰ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ, ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਤਨੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈਏ, ਲੰਗਰ ਹੀ ਵੰਡਦੇ ਰਹੀਏ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਏ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ 8:30 9 ਵਜੇ ਬਿਲਕੁਲ TV 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦਾ। ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਘਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸਵੇਰੇ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ। ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੋਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਘਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੋੜ ਦਿਓ ਰੋਟੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਓਬਰਾਏ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਤਨਾ ਸੋਹਣਾ। ਹੁਣੇ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਬੜੂਸਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਾ ਨੇ ਦਾਸ ਹੈ ਬਾਬਾ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਵੀ ਬੜੂਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਹੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ 84 ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਿਰ 'ਤੇ
सराने ਦੇ नीचे मैं सो नहीं सकिया। मैं जगह जगह देखा कितने गया, लेकिन मैं दिल्ली का रहने वाला सी, अपना काम कार सी, परिवार से घरों घर वालों को भी डरी सी कि सेवा कर। मैं सिखली गिरियां की बच्चों की सेवा करना शुरू की। गुरु महाराज सारे जानते दिल्ली सिखली गिरी बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उन्हों का यह सी कि उन्होंने घर जड़ी सी ना देवी की मूर्ति लगी होनी, उन्होंने की करना, उन्होंने बच्चों को पढ़ाना, उन्होंने माँ प्यो को देना। सानू प्रोफैसर जसपाल सिंह जी जिन्हों की 5-6 चीज़ां बड़ियां याद आनियां, कहते लंगर बंद करो, ये करो, एजुकेशन का लंगर बंद करो। वही पे हुणे वीर जी ने साढ़े दसिया, तुसीं किसी को 4 दिन लंगर खवा दोगे, 5 दिन खवाओगे, 6वें दिन उन्होंने कोई वधिया खुआण आ गया तो उन्हें कहना उस 6 दिन उन्हें लंगर की खवाया, देखो जी साढ़े वास्ते तो लंगर लैके आया। किसी को तुसीं मकान छोटा बना के देता, उन्होंने छोटा बना के देता, वो नाल वाले ने वड्डा बना दिता, कहेगा मैंने छोटा मकान बना के दे गया, वड्डा उन्हें बना लिया। लेकिन एजुकेशन की एक ऐसी सेवा है, तुसीं किसी को चैलेंज नहीं कर सकते कि मैं तेरी सेवा की। ਤੁਹਾਡੇ दिल ही सेवा जरूर रहेगी। हो सकता जिहदी तुसीं सेवा कर रहे हो, अज जज बने हो, डॉक्टर बने, तुसीं एक छोटे जे हिमाचल साथी हो, उस बच्चे की सेवा की हो। लेकिन मेरी भी यही है, मैं इस ट्रस्ट को बहुत बहुत बधाइयाँ देना और साथ संगत को भी बहुत बहुत देना ना। वो बच्चों को मैं खास कर और कुड़ियां को मैं खास कर इस वास्ते बहुत बधाई देना कि इस संस्था का जरूर फायदा चुको, क्योंकि मैं भी भैणों वाला, मैं भी धियां वाला, मैं लेडीज़ की जिंदगी देखी है बचपन तो किन्ने जीवन बदल। पहले बच्ची पढ़ाई करन जाती है, स्कूल जाते डरती है, माँ प्यो जाता रस्ता देखता डरदा, ब्याह करता, उसके बाद सारी उसके बाद नौकरी देखता, उसके बाद उन्होंने ससुराल जाना पैंदा, उत्थे दी चिंता। एक बच्ची हैगी है जिहदे सारी उम्र चिंता नाल जाती है, सारी उम्र चिंता उहदे नाल जाती है। इस वास्ते साडी संस्था नूं यह भी बेनती है कि जिहड़ी धी भैन कोई फीस दे सके ना दे सके, पढ़ाई में इंटरस्टेड हो, उसनूं तुसीं जरूर एजुकेशन दो। असी दास इत्थे सारी संगत ही बेनती है करदा, हाथ जोड़ के करदा, उहदा असी सारा प्रबंध कर लांगे। संगत कोल पैसा देने वास्ते बहुत है, लोगों कोल पैसे भरे हुए हैं कि किसी अच्छी जगह लाइए, लेकिन लोगों का दिल खट्टा ऐसा से हो जाता है कि किधरे किसी को पढ़ान जाओ, हाँ जी, कि वो सही जगह नहीं लगता, किधरे दान पुन दे दो, सही जगह नहीं लगता। सही जगह लगा हो एजुकेशन और मेडिकल एड। मैं चढ़ती कला TV का रोज़ प्रोग्राम देखना, कल भी डॉक्टर साहब का एक प्रोग्राम देख रहा सी, अमरीका तो डॉक्टर बन गया है, बड़ी अच्छी चीज़ां बोले। मेरे को सारी लिस्ट जी है ना, जिन्हें बुलारे है अच्छे तो अच्छे बुलारे जोड़े चढ़ती कला सारिਆਂ ਦੇ नाम लिखे ने। हुण मैं 10 पंजाब ही आया नहीं तो कभी साल एक बार हरमंदर जास साहब जाईदा सी तो वापस घर चले आएगा। हुण वो सारिਆਂ ਨੂੰ मिलना है, इस ट्रस्ट के बारे दसना। असी पंजाब इस दास की हुण सारी जिंदगी इत्थे ही निकालनी है, सारी जिंदगी मैं इत्थे ही निकालनी है। अपनी जो माया धन सब कुछ है। वीर जी ने भी कहा है पेड़ लगाने चाहिए हर जगह। हुण पेड़ तो असी बच्चों का एजुकेशन का ला ही उन्होंने पढ़ा रहा, लेकिन वो वास्ते भी माया की बहुत जरूरत है, माया की बहुत जरूरत है। बिना माया के कोई भी संस्था नहीं चलती, बिना ईमानदारी के, बिना किसी की सहायता के कोई संस्था नहीं चलती। दास गुरसिੱਖੀ का जीवन है, गुरसिੱਖੀ भी रहा। साढ़े मित्र राज मनजीत सिंह जोड़े मैंने संस्था में जोड़िया, उन्होंने पता मैं अपना गुरसिੱਖੀ जीवन कभी नहीं छोड़िया, लेकिन मेरा अद्धा जीवन जोड़ा ना वो कृष्णा में रहा। मैं उन्होंने ब्याह शादी बाहर टूर से जाता, मोटर पार्ट का दास का काम है, मैं बाहर टूर से जाना, उन्होंने ब्याह शादी उन्होंने बच्चों के उत्थे आना, तो नागालैंड वगैरह उधर सारे क्रिश्चन ने, उन्होंने घर में रहना भी। तो उन्होंने एक मैं पॉलिसी, लोग कहते हैं क्रिश्चन दारू पींदे, वो लोग तो दारू को हथ भी नहीं लाते, वो लोग तो दारू हथ नहीं लाते। जो दारू पींदा सी उन्होंने तो घरों कढ़ देंगे ने, पीण नहीं देंगे, लोग कहते क्रिश्चन। उन्होंने एक पॉलिसी बड़ी अच्छी है, एक घर में उन्होंने नौकर रखा होगा, उसकी सफाई करेगा, घर का सब कुछ करेगा, लेकिन उसनों उड़ते सार अपने बच्चों नाल स्कूल जरूर भेजणगे, उन्होंने स्कूल जरूर भेजणगे। कहते साडा एक एजुकेशन और एक मेडिकल यह सानू देना ही देना, साढ़े क्रिश्चनाइज का यह धर्म है कि असी बच्चे को एजुकेशन और मेडिकल एड जरूर देनी। तो दास इन्ना पढ़िया लिखा नहीं है, कोई बोल गया तो गलती माँ। तो इस वास्ते जोड़े बच्चे आन जी सदके आन, रज के आन, जोड़ा नहीं भी फीस दे देगा, पढ़ लिखन का शौक है, लियाओ उन्होंने जबरदस्ती लिया। सेवा जी है ना, यह टेबल पर बह के नहीं हो सकती, यह सानू घर जाना पेगा, पिंडा जाना पेगा। जोड़ा बच्चा है उन्होंने लिया पेगा। कई बच्चे डरते मारे अच्छे घर के होंगे ने, बाहरों अच्छा नज़र आता सब, लेकिन घर की पोजीशन नहीं होती कि एक बच्चे को पढ़ाने दी। उस बच्चे को जरूर पढ़ाना है, वो जिथे तक बच्चियाँ हो उन्होंने खास पढ़ाना है।
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦਾਸ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਦੂਜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ SP ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਬੱਚਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇतना ਉਸ ਦਿਨ ਰੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹਸਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾਓ, ਉੱਥੇ ਲਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਾਓ, ਜਿਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਪੰਥ ਨੂੰ ਛੋੜੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਾਣਾ, ਕੱਲ੍ਹ 400 ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਟੱਪ ਕੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੋਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੈਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਪਏ ਨੇ, ਓਬਰਾਏ ਜੈਸੇ ਬੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ 500 ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ 500 ਬੱਚੇ ਲਿਆਓ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਉਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕਰੋ, ਹਰ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੰਗਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਹੈ। ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਗਿਆਨ ਲੈ। ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਮਝੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲਾਓ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਲਾਰ ਫੀਕੋ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਈਟਲ ਸਟੀਲਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਸੀਮ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੇਟੈਸਟ ਮਾਡਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹਸਤੀਆਂ ਆਦਿ ਵੇਦਵਾਲੀਆ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਭੈਣੋ ਮਾਤਾਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕਿਰਤ ਟਕਸਾਲ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਐਸਾ ਦਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਲਾਲੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਸਾ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਰੋਗ ਹੈ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੋਡੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ
ਅਗਰ ਗਿਆਨੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਐਸ ਵਾਲੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ, MS ਆ, EN8 ਆ, EN38 ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਊਚਰ ਆ, ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਆ ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰ ਕਿ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੈਵਰ ਸਟਾਪਸ, it always continues. Entrepreneurs who use the new ways, new technology will replace entrepreneurs who do not. ਜਿਹੜੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਨਅਤਕਾਰ ਦੂਸਰੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੈਲੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ, ਇਹ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰਲੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸਰ ਸੁਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਮੱਕੜ ਜੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਮਸ਼ੀਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅੱਜ ਬੱਚੀਆਂ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਸੂਟ ਔਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸੂਟਸ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਵਕਤ ਸੀ 200-300 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੂਟ ਦੀ ਸਵਾਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੂਟ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2-2 ਲੱਖ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ 3% ਪਾਣੀ ਹੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਐਫਲੂਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 2 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਫਲੂਐਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। 2 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਡੇਲੀ, ਤਕਰੀਬਨ 7 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਭਾਈ ਕਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕਿਰਤ ਟਕਸਾਲ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਅਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਜੈਨ ਜੀ, ਟ੍ਰੈਸ਼ਰਰ ਅਲਾਇੰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਥਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਵਿਦ ਫਿਲਟਰ ਉਹ ਹੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਐਸੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਔਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਗਾਂ ਕਰਨਗੇ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਪਟੇ ਸਿਰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਹੋਣਗੇ
ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਕਾਲ ਗੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦਾਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਬੁੱਢੇਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਬਾਘਾਂ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂ ਬਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਈ। ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ BSc ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 27 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੇ ਚੀਮਾ ਮੰਡੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ। ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪੱਖੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾ ਵਿਦਿਆ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਧਰ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਟਰੱਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ, ਮਰਿੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਰ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਨਿੱਘਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅੱਜ ਕਿ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਜਿਸ ਕਦਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵਸਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਅਵਸਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਭ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਿਚਾਕ ਹੋ ਕੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਿਚਾਕ ਹੋ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਵੀ ਗਰਕ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਬੈਠੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ? ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਮਰ ਰਹੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿੰਤਾ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਕੋ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ,
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸਰ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅੱਜ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾਏ, ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾਏ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਿਰਤਾਕਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਗਿਆਨੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਗਿਆਨੀ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਹੁਣੇ ਜੈਨ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ, 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਵੀਰ ਜੀ ਸੁਲੋਚਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਪਰ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਿਹਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ 2 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੋਵੇਂ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਚਾਹ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੀ ਵੱਲੀ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਆ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਣੇ ਗਈ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ, ਮੰਗ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਰਦਾਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਬਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ 10-12 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ? ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਸਨ? ਕਦੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਹਾਂ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸਰਾਭਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਈਏ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਅਮਰੀਕਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਾ, ਦਾਦਾ ਭੇਜਦਾ, ਉੱਥੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਗਨਾ, ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਬਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਦਾਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਗਦਰ ਪੇਪਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗਦਰ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਵੰਡਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਕੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ, 130 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ। ਸਨਾਉ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਸਾਡੇ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੇਵਾ 'ਚ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੌਂਕੀਦਾਰ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਫੜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਲਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੂਹ ਖਿੜ ਗਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਕਾ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਕਿੱਤਾ ਦੇ ਦਈਏ, ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਦਈਏ, ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਵੀ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਕੁਦਰਤੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਲੋਚਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ 'ਚ ਨੇੜੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ,
वो गल्लां इन्नियां कमाल दियां, इन्नी सेवा का जज्बा, इन्ना अंदर उन्होंने उत्साह कि मैनू सेवा दसो जी, मैं इस इलाके लिए कर की सकदा हाँ, मेरे को यह घर बना रहे हैं, तुम इत्थे रहा करो, मैनू दसो मैं होर कितना योगदान पा सकदा हाँ। मेरे ख्याल वीर जी उठ के चले गए ने, इन्ना सन हौसला दे के गए ने, तुसीं भिख मुखी काम करो, मैं तुहाडे नाल खड़न लई तैयार खलोता हाँ। ते हुण भिख की है, आपां 1 एकड़ विच बैठे हाँ, 4 एकड़ इस एकड़ के मगरले पासे खेतीबाड़ी हो गई। असी उस उहदे विचों कुछ भविख लई की कर सकते हाँ, इहदे लई सानूं दिमाग चाहिए ने, वड्डे दिमाग वाले बैठ के सोचांगे कि की कुछ हो सकता है, पंजाब नूं की देना चाहिए है, किस तरह के साढ़े को भविख दी, साढ़े को की होना चाहिए है। अज तो दुनिया किसी होर पासे चल गई है, अज तो बंदे की लोड़ भी नहीं संसार में रहिंदी, जावजी रिपोर्ट वर्गी जी कल साढ़े सामने आ गई है। अज बंदे को कम खुसदा जा रहा है तो मशीन को कम जाता, बेरोजगारी तो आपे बदनी। मेरे वेंदे मैंने रौड़ किला जरा साढ़े उत्थे कारखाना ना लोहे की ढलाई का सरकारी कारखाना, 40,000 मुलाजम तो उत्थे केवल 16,000 रह गए, बाकी सारे ऑटोमेशन कर दिता है, तो बाकी सारे दूजे पासों तक दिते। अज सानू सोचना पेगा कि बंदे नूं रोटी खाण जोगा रखण दे लई राजनीतिक सोच चाहिए है, उस तरह ताकि काम मिलता रहे, उहदे लई किता भी साडा वधे, पर बंदा वेला ना बैठे, उहदे लई किता की करना की पेगा। नहीं तो अज 30% भारतीय लोग एक समय की रोटी खाते हैं, उन्होंने 3 डंग की रोटी नहीं मिलती। ये मेरा देश है जिथे बेरोजगारी इन्नी ज़्यादा बेइंतहा है, भुखमरी का साढ़े को शिखर है। सुआओ ये निका जिहा काज है, ये धन गुरु ग्रंथ साहब की छत्र छाया थले है, केवल सिंह दे विच कुछ भी नहीं है, मेहनत इन्हां वीरां दी है, जां उस बजुर्ग की बाबे की साडे बाबा हरदीप सिंह जी की उहदी एक भावना है जिन्हां नूं इन्हां नूं अगे ला दिता है। ये इसलिए खुश ने कि जे किते सानूं सेवा न मिलती असीं दूनी दी पहाड़ी पढ़े जाने सन। प्रीतम सिंह ने रिटायरमेंट तो बाद किते होर सज्जे खब्बे काम धंधा कर लेंदे, बच्चों नाल तुरे पैंदे, राणा वीर जी सज्जे खब्बे गुरुद्वारे के प्रधान सकत्तरी बन जाते। पर यह ट्रस्ट है, इन्होंने इन्हूं जिंदगी के नवे राह दसे ने कि दुनिया परे तो परे पई है, तुहाडी सेवा बहुत वड्डी है। सरदार सुखदेव सिंह साढ़े हर समागम ते आते हैं, भावना नाल आउंदे ने, सेवा भी करते हैं। सो आओ ये शुरुआत है, इस तो अगे लैके चलांगे। इलाका जाग्या होया है, अज भी सिरे साढ़े को तनासू तो वीर भैन जी आए सन। असीं आने वाले दिनों में इत्थे सिर्फ एक इस्त्रियां का समागम जिहड़ा है कराना है, जसप्रीत कौर जी, ताकि पेंडू इस्त्रियां वो किवें अपनी सेहत की संभाल करन, समाज लिए की कर सकदियां ने, उहदे लई असीं उन्हां नूं किवें डॉक्टर हरशिंदर कौर नूं बुलावांगे, तुहानूं भी नाल सदांगे, समा कढिओ आए। फिर नौजवानों नूं पिंड दे इकट्ठे करने ने, असीं उन्हां नूं दसना है कि नौजवानी किहड़े पासे लगेगी, किवें आपां अगे जाके समाज की, कौम की, परिवार की सेवा कर सकते हैं। सानूं उन्हां नूं बहना पैगा। नौजवानों का कोई कसूर नहीं है, कसूर साडा है। असी नौजवानी नूं बेवागा कर दिता है, उहदे कोल बैठे साडी वड्डे भैन जी मनजिंदर कौर प्रिंसीपल मैडम साढ़े विच बैठे ने, इन्नी रूह नाल इन्हां धीआं पढ़ाइयां ने तलवंडी साबो विच, कोटां दे विच जां होर कॉलेजां दे विच, स्कूलां विच। जे शैन कोई इस तरह का अज के युग के टीचर लभना होवे तो मैनूं नहीं दिखाई दिंदा कि अपने हत्थीं बच्चियां नूं चाह बना के देनी, उन्होंने सुते में ठा के पालना पढ़ाना, ये मेरी भैन की कमाई। अज साढ़े ट्रस्टी मैंबर ने इत्थे असीं बच्चों लिए गुरमत विद्यालय चला रहे हैं। आने वाले समय अंदर साढ़े को मांग की जा रही है कि धीआं लई भी गुरमत विद्यालय इत्थे शुरू करो। असीं उहदे लई मन सोचते हैं कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उहदे लई सानूं समर्पित बीबियां की जरूरत है। वो बीबियां कोल उन्हां विच धीआं कोल ते कोई मेरी माँ भैन रहेगी, उन्हां नाल जिंदगी जीवेगी, तां जाके उन्होंने अगे अगे तोड़िया जा सकता है। गुरु करेगा इस तरह दियां मिल जाणगियां, आपां रल के काम करांगे। अज सुपने जिहड़े ने साकार होणगे, क्योंकि गुरु नानक जी कहते हैं कि अपने हत्थीं अपना आपे ही कार सवारीए। सो सारे मैं अखीर दे विच धन्यवाद करनगे सरदार सुलोचन वीर सिंह जी, उहदे बारे गल जी स्वर्ण सुखराणा जी करनगे, दास दियां इन्नियां बेनतियां प्रवान कर लैणियां। आओ सारे रल के काम करिए। ये संस्था ट्रस्ट दी नहीं है, ये संस्था सारे
ਕੌਮ ਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿੰਦੂ ਬੱਚਾ ਆਏਗਾ, ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਆਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਰ ਬਣੇਗਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣੇ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਇਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਗੁਲਾਬ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਯਕਮੁਸ਼ਤਾ ਕੇ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਕੋਈ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ, 2000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਕੋਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਐਸੇ ਸੱਜਣ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ 10-11,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਤਨਖਾਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ ਰਿਟਾਇਰਡ ਵੀਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਦਾਸ ਦੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਵੀਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਚਾਹੋ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਵੀਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਣਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਿਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਕੂਲਰ, ਫਿਲਟਰ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੂਲਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼, ਫਿਲਟਰ, ਮੈਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਆਏ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੀ ਬੋਲਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਖਾਸ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਕਾ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਗੱਡੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੌਕਟ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।